Hello everyone. In this lecture, we are going to see how we can calculate correlation between two or more variables. This point is related to the methods of studying correlation. That is, how we can study the correlation between two or more variables. Okay. There are three methods of calculating or studying correlation. First one is scatter diagram. Second one is Carl Pearson's coefficient of correlation, and third one is Charles Spearman's rank correlation coefficient. Okay, the first method is theoretical method, scattered diagram. If both variables are plotted against each other on a same graph paper, then the resulting diagram is known as scatter diagram. Then by the scattered diagram we can say whether there is positive correlation or negative correlation. Okay, this is graphical method and it is a theoretical. Okay, in this lecture we are going to see the second method of studying correlation, that is Carl Pearson coefficient of correlation, or how we can calculate Carl Pearson coefficient of correlation. Okay, there are some formulas of calculation of small r because Carl Pearson coefficient of correlation is denoted by small r. Okay, आता यामध्ये लक्षात घ्या की स्मॉल आर कार्ल पियर्सन म्हणजे ही सेकंड मेथड आहे ती स्मॉल आर ने डिनोट करतात आणि जी थर्ड मेथड आहे ती कॅपिटल आर ने डिनोट करतात. ओके, आता आपण या लेक्चरमध्ये स्मॉल आरचं कॅल्क्युलेशन पाहणार आहोत. ओके, इट इज अ फर्स्ट फॉर्म्युला covariance between x and y upon sigma x sigma y. ओके, आता कोव्हेरियन्स याचा अर्थ काय, तर बघा कोव्हेरियन्स याचा अर्थ असा फॉर्म्युला असतो, covariance between x and y is equals to summation x minus x bar y minus y bar upon n. मग ही व्हॅल्यू जर या न्यूमरेटर मध्ये जर ठेवली तर आपला कसा फॉर्म्युला येऊ शकतो बघा, तर r is equal to summation x minus x bar y minus y bar divided by n into sigma x sigma y असा फॉर्म्युला होऊ शकतो. पण लक्षात घ्या आपण कोणत्याही मेथडने जरी सॉल्व केलं तर त्याचा आन्सर सेम येतो. माझ्या मते हा तुम्ही थर्ड फॉर्म्युला यूज करा, जेणेकरून तुम्ही याच्या आधी सुद्धा स्टँडर्ड डेव्हिएशन मध्ये याच मेथडचा यूज केलेला आहात. ओके, तो कसा केलेला आहे तो बघा. आता यामध्ये कॅल्क्युलेशन आपण थर्ड मेथडने केलेलं आहे. कोणत्याही मेथडने कॅल्क्युलेशन केलं तरी त्याचा आन्सर सेमच येईल. ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. Calculate Carl Pearson coefficient of correlation between x and y. Okay, this is your example, that is first two column. That's why you have to find the correlation between x and y. Okay, only, and remaining three columns are your answers. Okay. This is your formula, r is equal to summation xy minus n x bar y bar upon first square root of summation x square minus n x bar square, and in second square root summation y square minus n y bar square. ओके, आता याच्यामध्ये काय काय केलेलं आहे बघा. summation xy nothing but multiplication sum of the column of multiplication x of xy. म्हणजे आपण जशी समेशन एफ एक्स मध्ये काय करत होतो, समेशन एफ एक्स मध्ये आपण एफ एक्स हा कॉलम करत होतो आणि त्यांची सम आपण काय घेत होतो, समेशन एफ एक्स. ओके, त्याच पद्धतीने कसं केलेलं आहे बघा, समेशन एक्स वाय याचा अर्थ एक्स वाय या कॉलमची सम तुम्हाला घ्यावं लागेल. ओके, मग एक्स वाय याचा अर्थ काय बघा, दॅट इज मल्टिप्लिकेशन ऑफ एक्स अँड वाय, म्हणजे 4 into 2 एक्स इंटू वाय यांचं मल्टिप्लिकेशन करा, म्हणजे 4 into 2 हा पहिला 8 असेल, 6 into 4 24. Okay, 6 into 5 30,
असं हे मल्टिप्लिकेशन केलं आणि याची सम काय दिली 106. हे 106 या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. ओके. मायनस एन, एन दॅट इज नंबर ऑफ पेअर्स, म्हणजे जोड्या किती आहेत, म्हणजे किती जोड्या आहेत बघा 1 2 3 4 5 पेअर्स आहेत म्हणून -5 लिहिलेला आहे. ओके. समेशन एक्स बाय मायनस एन म्हणजे -5 इंटू एक्स बार वाय बार. एक्स बार आपण खूप वेळेला कॅल्क्युलेट केलेला आहे. एक्स बार दॅट इज समेशन एक्स डिवायडेड बाय एन. ओके. आपण पाहिलेलंच आहे. समेशन एक्स बघा, समेशन एक्स याचा अर्थ काय, एक्सची सम तुम्ही केली पाहिजे. 20/n that is total number of values in x is 5 is equal to 4. Okay. Likewise y bar that is मीन ऑफ y. जसं आपण x बार मध्ये त्याचा फॉर्म्युला काय वापरतोय आपण, समेशन x डिवाइडेड बाय n. मग y बार काय असेल, समेशन y डिवाइडेड बाय n. ओके. मग आता समेशन y that is sum of the column of y that is 25 upon total number of values in y that is 5 is equals to 5. okay. म्हणजे काय केलं की y ची सम केली ही 25 आली. आता त्याला डिवाइड कितीने केलं 5 नी, म्हणजे 5 आन्सर येईल. म्हणजे आता फक्त n इंटू एक्स बार इंटू वाय बार म्हणजे एक्स बार तुमचा 4 आहे, वाय बार 5. ओके. आता फर्स्ट स्क्वेअर रूट मध्ये काय आहे बघा, फर्स्ट स्क्वेअर रूट समेशन एक्स स्क्वेअर. समेशन एक्स स्क्वेअर दॅट इज सम ऑफ द कॉलम ऑफ एक्स स्क्वेअर. हे एस डी मध्ये सुद्धा केलेलं आहे आपण, समेशन एक्स स्क्वेअर. ओके. एक्स स्क्वेअर या कॉलमची सम तुम्हाला करायची आहे. आता एक्स स्क्वेअर याचा अर्थ काय, एक्सचा स्क्वेअर करायचा आहे म्हणजे 2 स्क्वेअर 4. याचा स्क्वेअर करा म्हणजे 2 चा स्क्वेअर 4 येईल, 4 चा 16 येईल, 6 चा 36. असं केल्यानंतर त्याची सम आली 90. ती कुठे लिहिली बघा, या फर्स्ट स्क्वेअर रूट मध्ये. मायनस एन, एन याचा अर्थ 5 येत आपले. ओके. मायनस इंटू एक्स बार स्क्वेअर. एक्स बार याचा अर्थ फर्स्ट एक्स बार काय आलेला आहे बघा तुमचं 4 आलेला आहे, त्यामुळे 4 चा स्क्वेअर होईल. आता सेकंड स्क्वेअर रूट मध्ये सुद्धा तसंच आहे. समेशन वाय स्क्वेअर याचा अर्थ वाय चा स्क्वेअर करायचा आहे म्हणजे याचा स्क्वेअर, म्हणजे 4 स्क्वेअर 16, 6 स्क्वेअर 36. अशा पद्धतीने स्क्वेअर केल्यानंतर त्याची सम येईल 135. आता 135 सेकंड स्क्वेअर रूट मध्ये आहे. मायनस एन दॅट इज 5 इंटू वाय बार स्क्वेअर. वाय बार स्क्वेअर याचा अर्थ काय की हा तुमचा 5 जो आलेला आहे वाय बार त्याचा स्क्वेअर केलेला आहे. ओके. आता हे तुम्हाला कॅल्क्युलेशन करायचं आहे. आता 106 हे तुमचं आहे ॲज इट इज. मायनस काय करायचं, यांचं सगळ्यांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे 5 इंटू 4 20 इंटू 5 दॅट इज 100. ओके. आता फर्स्ट स्क्वेअर रूट मध्ये बघा हे ॲज इट इज 90. 4 स्क्वेअर, 4 चा स्क्वेअर काय असतो 16. आता याला इंटू किती आहे 5 म्हणजे 16 इंटू 5 80. ओके. 80 या ठिकाणी लिहिलेला आहे 80. आता समेशन माय स्क्वेअर 135 ॲज इट इज लिहिलेला आहे. आता 5 चा स्क्वेअर काय, 5 स्क्वेअर इज इक्वल टू 25 इंटू हे एन तुमचे 5 म्हणजे किती 125. 125 म्हणजे ॲज इट इज 135 मायनस 125. म्हणजे आता फक्त सबस्ट्रॅक्शन करा. 106 मायनस 100 इज इक्वल टू 6 अपॉन यांचं सबस्ट्रॅक्शन 10 येईल, यांचं सबस्ट्रॅक्शन पुन्हा 10 येईल. ओके. आता याचं स्टेप कशी करायची आहे बघा. 6 अपॉन 10 इंटू 10 दॅट इज 100. ओके. आता स्क्वेअर रूट ऑफ 100 काय असेल तर 10 येईल, म्हणजे आर इज इक्वल टू काय असेल 6 डिवायडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.6. ओके. 0.6 हे तुमचा आन्सर असेल. म्हणजे आपल्याला माहीतच आहे की 0.6 to 0.99 असं जर आन्सर आले तर त्याला आपण कोणतं कोरिलेशन म्हणतो, हाय डिग्री पॉझिटिव्ह कोरिलेशन. हे थिअरी नोट्स मध्ये किंवा पहिल्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहिलेलंच आहे. ओके. आता सेकंड एक्झाम्पल पाहूया आपण. This is another question based on small r that is called Pearson coefficient of correlation. Okay.
ओके, आता हे फर्स्ट 2 कॉलम जे आहेत ते तुमचा क्वेश्चन असेल. सेम क्वेश्चन आहे. ओके, सेम आपण फॉर्म्युला याच्यामध्ये यूज केलेलंच आहे. त्याच्यामध्ये आता फक्त कॅल्क्युलेशन कसं करायचं आहे ते बघा. समेशन एक्स बाय याचा अर्थ काय, एक्स इंटू वाय करायचं आहे. ओके, यांचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे 4 इंटू 3 12 येईल, 3 इंटू 5 15 येईल, अशा पद्धतीने केलेलं आहे. याची सम आले 73, हे ॲज इट इज लिहिलेलं आहे. मायनस एन बघा, एन याच्यामध्ये आता 6 आहेत, 1 2 3 4 5 6 इंटू एक्स बार. एक्स बार म्हणजे काय, समेशन एक्स अपॉन एन, आपण मागच्या एक्झाम्पलमध्ये सुद्धा पाहिले 3. ओके, 3 त्याचा आन्सर येईल, म्हणजे एक्स बार इथं या ठिकाणी 3 लिहिलेला आहे. ओके, या ठिकाणी बघा 3. आता इंटू वाय बार. वाय बार याचा अर्थ समेशन वाय म्हणजे 26 डिवायडेड बाय 6 म्हणजे 4.33, म्हणजे 2 डिजिट पर्यंत आन्सर घ्या, इंटू 4.33. आता फर्स्ट स्क्वेअर रूट मध्ये बघा, समेशन एक्स स्क्वेअर दॅट इज एक्स स्क्वेअर करायचा आणि त्यांची सम घ्यायचं, म्हणजे 4चा स्क्वेअर बघा, 4चा स्क्वेअर 16, 3चा 9, असं करत करत 58 हे टोटल येईल. 58 मायनस 6 म्हणजे एन आहेत आपले. स्टेप बाय स्टेप कॅल्क्युलेशन करूया. मायनस 6 इंटू एक्स बार स्क्वेअर. एक्स बार तुमचा काय आहे, हा 3 आहे. ओके, 3चा स्क्वेअर. आता नेक्स्ट स्क्वेअर रूट मध्ये काय आहे बघा, समेशन वाय स्क्वेअर म्हणजे वायचा स्क्वेअर करायचा आहे, म्हणजे याचा म्हणजे 3 स्क्वेअर 9, 5 स्क्वेअर 25, 7 स्क्वेअर 49, अशा पद्धतीनं 124 हे आन्सर येईल ॲज इट इज. मायनस 6 हे एन आहेत आपले, आणि इंटू वाय बार स्क्वेअर याचा अर्थ वाय बार आपला 4.33 स्क्वेअर आहे. ओके, मग या ॲज इट इज आपण कॅल्क्युलेशन करूया. 73 मायनस यांचं मल्टिप्लिकेशन काय आहे बघा, यांचं मल्टिप्लिकेशन बघा, 73 मायनस 78, फर्स्ट स्क्वेअर रूट बघा. आता फर्स्ट कॅल्क्युलेशन तुम्हाला 3चा स्क्वेअर केला पाहिजे, म्हणजे 9 असेल. 3चा स्क्वेअर 9, 9 इंटू 6 54 लिहिलेलं आहे. ओके, त्याच पद्धतीने 4.33 स्क्वेअर येईल इंटू 6 म्हणजे 112.49 येईल. आता 73 मायनस 78 मायनस 5, ओके, अपॉन याची सबस्ट्रॅक्शन 4 येईल, याचं सबस्ट्रॅक्शन 11.51 येईल. आता यानंतरची स्टेप कशी करायची आहे बघा, तर याचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे तुम्हाला पहिल्यांदा. मग ते काय असेल, मायनस 5 ॲज इट इज असेल, यांचं मल्टिप्लिकेशन 46.02 असेल. आता त्याचं स्क्वेअर रूट घ्या, 6.78 असेल. ओके, मग आता मायनस 5 डिवायडेड बाय 6.78 हे फायनल आन्सर असेल तुमचं, मायनस 0.73. ओके, असं सुद्धा मायनस सुद्धा आन्सर येऊ शकतं कोरिलेशनमध्ये. ओके, मग मायनस जर साईन असेल तर त्याला आपण काय म्हणू शकतो, निगेटिव्ह कोरिलेशन. मग आता 0.6 पेक्षा ही व्हॅल्यू ग्रेटर आहे, त्यामुळे आपल्याला इंटरप्रिटेशनमध्ये नोट्समध्ये तुम्हाला सांगितलेलंच आहे की जर व्हॅल्यू एक्सिड 0.6 असेल, एक्सिड असेल, ही एक्स म्हणजे आर असेल, तर त्याला कोणतं कोरिलेशन म्हणतात, तर हाय डिग्री कोरिलेशन असं म्हणतात, हाय डिग्री कोरिलेशन. मग आता ते प्लस साईन असेल तर पॉझिटिव्ह म्हणा, मायनस साईन असेल तर निगेटिव्ह म्हणा. या ठिकाणी निगेटिव्ह साईन आहे म्हणून याला हाय डिग्री निगेटिव्ह कोरिलेशन असं म्हटलेलं आहे. ओके, याच्या पुढचा पार्ट आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहू.